स्वामी जी, अन्य समस्त विद्वान आचार्य चरण, आज जिस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन हुआ है अपसिद्धांत निरास, आप सभी लोगों ने देखा। थोड़ी सी बात हम कहेंगे। बहुत प्रसिद्ध जनबल और धनबल की दृष्टि से बहुत बलवान एक मत पंथ भारतवर्ष में और विदेशों में यत्र तत्र प्रचारित है, जिसे स्वामी नारायण परंपरा कहते हैं। यद्यपि स्वामी नारायण की परंपरा रामानुज संप्रदाय की परंपरा से निकली हुई परंपरा है। स्वयं स्वामी नारायण ने अपने ग्रंथ में शिक्षापत्री में रामानुजीय मतम, रामानुजाचार्य के मत विशिष्टाद्वैत को ही अपना दार्शनिक सिद्धांत माना। लेकिन कालांतर में वर्षों बाद अब पता नहीं क्यों उस मत के कुछ अनुयायी लोगों को, सभी को नहीं, मूल परंपरा के जो लोग हैं उन्हें नहीं, लेकिन जो मूल परंपरा से भटके हुए लोग हैं उनको कुछ नए सिद्धांत की कैसी आवश्यकता महसूस हुई ये मुझे पता नहीं, परंतु उन लोगों ने एक अलग वेदांत दर्शन और एक सिद्धांत प्रकट करने का प्रयास किया। और अब सिद्धांत दो ब्रह्मवाद के सिद्धांत को, आज तक एक ब्रह्मवाद को सभी ने स्वीकार किया, सभी दार्शनिकों ने, एकमेवाद्वितीय, परंतु ये नए दार्शनिक पैदा हुए कलयुग में जो दो ब्रह्म सिद्धांत की स्थापना करते हुए सनातन धर्म के जितने पूज्य मान्य देवता और इष्ट हैं उनका अनादर करते हुए अब सिद्धांत का प्रचार यत्र तत्र सर्वत्र कर रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि काशी जैसी नगरी के कुछ विद्वान लोग भी किस लोभ के कारण, ये मैं नहीं जानता, धन लोभ के कारण अथवा पद प्रतिष्ठा के लोभ के कारण अथवा उनकी प्रभुता के भय के कारण उनके उस सिद्धांत को वैदिक सिद्धांत बताने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, यह एक बहुत चिंतनीय विषय है। जिस काशी के विद्वानों से पूरे राष्ट्र को ही नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म को एक आशा बनी रहती है कि किसी भी विवादित विषय पर सही निर्णय और सही तात्पर्य, सही सिद्धांत काशी के आचार्य लोगों के द्वारा निर्णित होगा। एक आशा भरी दृष्टि से हिंदू समाज, सनातनी समाज जिस काशी को देखता है, उस काशी के तथाकथित काशी विद्वत परिषद के नाम पर बनाई गई ऐसी कोई संस्था है जिस संस्था के नाम पर उन लोगों ने उस मत को पूर्ण वैदिक मत कह करके प्रचारित करने का प्रयास किया और उसका अनुमोदन समर्थन कर रहे हैं। इस कार्य की हम इस मंच से घोर निंदा करते हैं और सभी विद्वान इसके लिए कटिबद्ध हैं, आचार्य लोग, कि इस प्रकार से अगर वैदिक सिद्धांत के विपरीत मन माने ढंग से अपनी लोकैषणा और अपनी विद्वेषणा के लिए ऐसे अपसिद्धांत स्थापित किए जाएंगे तो आने वाले समय में भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी वैदिक संस्कृति कहीं न कहीं विखंडित होगी और उसमें अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे। उन्हीं सिद्धांतों का खंडन इस ग्रंथ में प्रकाशित है। अनेक विद्वानों के द्वारा सुंदर लेख और अनेक प्रकार से विवेचन करके इस ग्रंथ को तैयार किया गया है, जिसमें उस अपसिद्धांत का खंडन किया गया है। और आज ये विद्वत सभा, यहाँ पर जो आचार्य विराजमान हैं, सभी लोग सर्वसम्मत से उन विद्वानों का भी बहिष्कार करते हैं जो विद्वान लोग शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध अपसिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं। अस्तु, यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम। जय श्री स्वामीनारायण। મહાકુંભ પ્રયાગરાજની અંદર તારીખ 10 ફેબ્રુઆરી એટલે કે 10/2/2025 વૈષ્ણવ આચાર્ય શ્રી રામાનુજાચાર્યની અધ્યક્ષતાની અંદર જે બીજી વૈષ્ણવ આચાર્યો અખાડાવાળા બધા જે ભેગા થઈને જે અક્ષર પુરુષોત્તમના ભદ્રેશ સ્વામીએ જે સ્વામિનારાયણ નામથી બે વેદ અને જે દાર્શનિકથી વિરુદ્ધ અર્થઘટન કરનાર પુસ્તકો બહાર પાડ્યા છે। એટલે કે અક્ષર પુરુષોત્તમ જે દર્શન છે તે સમગ્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને અને વૈદિક સાહિત્યથી વિરુદ્ધ છે એવું એની અંદર ઠરાવ થયો છે। તેમાં આ વિડીયોની અંદર રાઘવાચાર્યજી મહારાજ જે કહે છે તે ખાસ સાંભળવાની જરૂર છે।
આ પહેલાં આપણે જોઈએ તો 17 જાન્યુઆરી એટલે કે 27 જાન્યુઆરી માફ કરજો 27 જાન્યુઆરીએ મહાકુંભ પ્રયાગરાજની અંદર સમગ્ર વૈષ્ણવ આચાર્યો તેમાં અધ્યક્ષપદે રામાનુજાચાર્ય ગાદીના મુખ્ય ઉત્તર ભારતના કહેવાતા જે વાસુદેવ આચાર્ય એટલે કે વિદ્યાભાસ્કરજી જે છે તેઓની અધ્યક્ષતા હેઠળ જે મીટિંગ ભરાઈ હતી તેની અંદર ભદ્રેશ સ્વામીના જે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતને સનાતન વૈદિકથી વિરુદ્ધ જાહેર કર્યા હતા અને તેની અંદર સ્પષ્ટ રીતે કમલાકાંત ત્રિપાઠી જે બધા વિદ્વાનો હતા તેઓએ સ્પષ્ટ રીતે જે આ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ અપસિદ્ધાંત નિરાશ નામનો પુસ્તક ભાગ બીજો પણ પ્રકાશિત કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે આ પુસ્તકની અંદર જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના નામે આ લોકોએ જે અપસિદ્ધાંત અક્ષર પુરુષોત્તમના સિદ્ધાંત અડાવેલા તેનું શાસ્ત્ર આધારે ખંડન કરેલું છે વિદ્વાનોએ. તો આનો ભદ્રેશ સ્વામીએ આનો ખંડન કરતો જવાબ આપવો અથવા શાસ્ત્રાર્થ માટે જાહેરની અંદર આવવું. તો ભદ્રેશ સ્વામીએ આવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કર્યા વગર પોતે વિદ્વાન હોવા છતાં પણ તેઓ શ્રીએ આ મહાકુંભની અંદર પ્રયાગરાજની અંદર જ પોતે થોડા દિવસો પછી એટલે કે 27 જાન્યુઆરી પછી પોતે પોતાના જે ગ્રંથો હતા તે કહેવાતા કેટલાક મંડેશ્વરો અને જે મોટા મોટા મહાત્માઓ તેને પોતાના પુસ્તક ભેટ આપી અને એવી જાહેરની અંદર અપસિદ્ધાંત પ્રચાર કર્યો કે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત છે તે તો દરેક જે કહેવાતા મોટા મોટા આ મહામંડલેશ્વર આદિકને માન્ય છે. આ વસ્તુની જ્યારે પાછી ખબર પડી રામાનુજ સંપ્રદાયવાળાને તો તેઓએ 10 ફેબ્રુઆરી 10/2/2025 પાછી એક મોટી સભા બોલાવી તેની અંદર સમગ્ર વૈષ્ણવાચાર્યોની ઉપસ્થિતિની અંદર એક જે જાહેરની અંદર ઠરાવ થયો છે બરાબર. એ સમગ્ર આ નીચે લિંક મૂકું છું વિડીયોની અંદર તમે જોજો કયા કયા આચાર્યો કયા મહામંડલેશ્વર આદિ જે ભેગા થયા છે તેઓએ સ્પષ્ટ રીતે એવી ચુનૌતી આપી છે ભદ્રેશ સ્વામીને. અને આ જે ભદ્રેશ સ્વામીના અપસિદ્ધાંત એટલે કે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતને જે પણ સમર્થન વિદ્વાનો આપે છે જે કાશીની અંદર પણ અમુક જે કહેવાતા વિદ્વાનો છે તેણે આની અંદર મોરછાપ આપી છે એ સમગ્રને આ લોકોએ આહ્વાન કર્યું છે તમે જાહેરની અંદર આવો શાસ્ત્ર જોજો બરાબર અથવા તો આ અપસિદ્ધાંત જે પ્રચાર નામનું પુસ્તક છે તેનું ખંડન કરો તમે. એમ કે આ બધી વસ્તુ આ કીધેલી તારીખ પ્રમાણે 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ ત્યાં પ્રયાગરાજની અંદર કહેવાય. આ જે રાઘવાચાર્ય જે છે તે રામાનુજાચાર્ય જે વાસુદેવ આચાર્યના શિષ્ય થાય છે એટલે કે રાઘવાચાર્યને પણ લોકો જગતગુરુ રામાનુજાચાર્ય તરીકે ઓળખાવે છે. આ રાઘવાચાર્ય વચ્ચે એક બફાટ કરેલો હતો અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને કાલ્પનિક ભગવાન અને તેના સંપ્રદાયને જે વગોવેલા તેની સખત પ્રમાણમાં નિંદા થઈ હતી. અને આ જ અવતાર ચેનલ ઉપરથી પણ અમોસીએ પણ તેને સખત પ્રમાણમાં તેઓના નિવેદનને વગોડી નાખેલું હતું. આ કેમ થયું તેનું સાચું પ્રમાણ શોધવા મળ્યું, સાચું તારણ જાણવા મળ્યું કે જે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે કીધું છે તે પ્રમાણે સત્સંગ અને કુસંગ તો જેવી રીતે માણસ સારા ગમે તેટલા હોય પણ જો કુસંગનો યોગ થાય તો પછી તેઓ કેવું નિવેદન આપે છે. તો સમગ્ર વસ્તુ જાણવા મળી કે આ રાઘવાચાર્યજીને કહેવાતા ઝારખંડના જે શ્રી ભગવદા ગુરુ એટલે કે નિગ્રાચાર્ય પોતે સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે મેં જેમ કે આ રાઘવાચાર્યજી મહારાજને એક પુસ્તકની PDF મોકલી હતી. પુસ્તકનું નામ આપે છે પરમાર્થ પ્રકાશ. તો પરમાર્થ પ્રકાશના લેખક તરીકે વિશ્વક્ષેન આચાર્ય છે તેઓ પણ રામાનુજના છે બરાબર. તો તેઓ શ્રીએ જે પુસ્તક બહાર પાડેલું તો પુસ્તકનો પરિચય આપતા કહે છે કે આ વિશ્વક્ષેન આચાર્ય જે છે તે આ નિગ્રાચાર્ય કે મારા નાનીજીના મામાજી થાય એટલે કે આ બધો સગાવા દળાવીને આ પુસ્તકની અંદર આજે વિશ્વક્ષેન આચાર્ય તો અત્યારે હાજર નથી બરાબર. એટલે મૃત્યુ પામેલી કોઈ વ્યક્તિની નિંદા નહીં કરવી એવી શાસ્ત્રનો નિયમ છે. તો આપણે શાસ્ત્ર નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવાનું થતું નથી. પણ આ જે પુસ્તક જે બહાર પડ્યું પરમાર્થ પ્રકાશ બરાબર. તો પરમાર્થ પ્રકાશ પુસ્તકની અંદર પણ કહેવાતા આપણા રાજકોટની બાજુમાં આવેલા એક ગામના એ વિદ્યાર્થીને ભણવા માટે આવેલા હતા અને કોઈ પૈસા એટલે કે નાણાં
તેના વહીવટની અંદર મોટો ડખો થતાં આ વિશ્વક્ષેન આચાર્યએ પોતે પાછા ઉત્તર ભારતમાં જઈને આ પરમાર્થ પ્રકાશ પુસ્તકની અંદર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની પારાવાર નિંદા કરેલી છે, બરાબર. તો એનું તો યથાયોગ્ય જ્યારે સમય આવશે ત્યારે એને નિંદાના જવાબ આપણે આપીશું જ. એટલે આ પરમાર્થ પ્રકાશ પુસ્તક અને આ જે કહેવાતા નિગ્રહાચાર્ય તેણે જૂનાગઢના કાશી જે પંડિત કહીએ આપણે કૃષ્ણ વલ્ભાચાર્ય તેના જે પુસ્તકો એટલે કે ખાસ કરીને લક્ષ્મીનારાયણ સંહિતા આદિ જે વાંચ્યું ને તેના પરથી તેને એવું તારણ બાંધ્યું કે સ્વામિનારાયણ મૂળ સંપ્રદાય પણ જે છે તે માર્ગ ભટકેલો છે, બરાબર. પછી જ્યારે આવું બધું પોતાને મનની અંદર હતું તો તેણે આ રાઘવાચાર્યની અંદર બધું ઘૂસાયું જ્ઞાન, પોતાનું જ્ઞાન તો રીતે કહીએ તો રાઘવાચાર્યજીને આવી જે પરમાર્થ પ્રકાશની PDF આપી અને પોતાના બધા જે અનુભવો જે વિચારો સાજા કર્યા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વિશે એણે ધૃણા ઉત્પન્ન કરી. પણ રાઘવાચાર્યના નિવેદન પછી કમલાકાંત ત્રિપાઠી જે છે તે રાઘવાચાર્યજીના ગુરુભાઈ થાય, એટલે કે જે ઉત્તર ભારતના રામાનુજાચાર્ય જે વાસુદેવ આનંદજી આચાર્ય છે તેના શિષ્ય કમલાકાંત ત્રિપાઠી અને રાઘવાચાર્ય બે છે. કમલાકાંત ત્રિપાઠીજીએ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને બહુ સહાય કરી છે. મૂળ તેઓ 3 વર્ષ લગીન ભુજમાં સાધુઓને ભણાવતા હતા. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયથી તમામ ગ્રંથોથી તેઓ વાકેફ છે. તેઓ સ્પષ્ટ રીતે રાઘવાચાર્યને સ્વામિનારાયણના ભુજના અમુક સંતોની ઉપસ્થિતિની અંદર સાચી વસ્તુ સમજાવી અને ગોપાળાનંદ સ્વામી અને મુક્તાનંદ સ્વામીના જે વ્યાસસૂત્ર ઉપરના ભાષ્ય છે તે ભાષ્ય આપીને સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના જે મૂળ વડતાલ ગાદી અને અમદાવાદ ગાદી બે છે તે તો સ્પષ્ટ રીતે રામાનુજાચાર્યના જે મતમ વિશેષતા રેતમને તેને માનીએ છે, બરાબર, એને માને છે અને તેનું શાસ્ત્રની અંદર પણ એનું વર્ણન છે. અને વર્ષો પહેલાં એટલે કે આજથી લગભગ 100 વર્ષ પૂર્વે દક્ષિણ ભારતની અંદર જે બે મોટી પીઠો ચાલે છે, એક તો વેંકટેશ્વરની પીઠ છે, બરાબર, તેની અંદર અને એની અંદર આ જે કહેવાતા રામાનુજાચાર્યના આ મુખ્ય પાઠની અંદર આ મુક્તાનંદ સ્વામી અને ગોપાળાનંદ સ્વામીના બે ભાષ્ય મૂકવામાં આવ્યા હતા. એ ભાષ્ય તેને મુખ્ય મૂકનાર હતા કૃષ્ણ એમ્બારકાચાર્ય, તે પણ રામાનુજાચાર્યના જ મોટા પંડિત હતા, બરાબર. તે વડતાલના વિદ્યાર્થી સાધુને ભણાવતા હતા. તો આવા વિદ્વાન કૃષ્ણ એમ્બારકાચાર્યએ ભગવાન સ્વામિનારાયણ વિશે પણ પોતે આખું એનું જીવન પણ લખેલું છે. આ બધી વસ્તુ ઉત્તર ભારતના જે કહેવાતા પંડિતોને દરેકને આપણા ભુજના સંતોએ અને કમલાકાંત ત્રિપાઠીજીના અગાધ અને પરિશ્રમથી સાચી વસ્તુથી વાકેફ કર્યા. અને અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થાએ જે પાખંડ ફેલવો છે ભગવાન સ્વામિનારાયણ નામે તે પણ બધો સાચી વસ્તુ સમજાવી. તો આ રાઘવાચાર્યજી મહારાજ જો આ વિડીયોની અંદર સ્પષ્ટ કહે છે કે સ્વામિનારાયણ મૂળ જે ગાદી છે, જે સ્થાન છે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, એ તો રામાનુજાચાર્યના વિશેષતા તે સિદ્ધાંતને માને જ છે, એમ કે એને સ્વીકારે જ છે. માટે તેનો કાંઈ અમારે વિરોધ નથી. અને આ જે અપસિદ્ધાંત પુસ્તકની પ્રસ્તાવનાની અંદર પોતાના લેટર પેડ ઉપર પોતાના ફોટા અને સહી સિક્કા સાથે એની અંદર સ્પષ્ટ લખેલું છે કે આ પુસ્તક વડતાલ તરફથી પણ કે પ્રસિદ્ધ કરતાં અમને આનંદની કે લાગણી અનુભવીએ છે. એટલે આ રાઘવાચાર્યજી આ પ્રવચનની અંદર સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે વડતાલ અને અમદાવાદ જે કાલુપુર ગાદી છે સનાતન વૈદિક છે અને અમારા જે રામાનુજાચાર્યના મૂળભૂત જે સિદ્ધાંત વિશિષ્ટા દ્વૈત તેને પૂરેપૂરી સ્વીકાર કરેલો છે. એનો હવે કેવી રીતે સ્વીકાર કરેલો છે, બરાબર, તો તેની પણ આપણે થોડીક વાત જોઈ લઈએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે સ્વયં લખેલી શિક્ષાપત્રી સત્સંગીઓ અને વૈષ્ણવતા 3ની અંદર થોડા પ્રમાણ આપીએ, બહુ લાંબો વિડીયો કરવો નથી. તો ભગવાન શ્રીજી મહારાજે લખેલી શિક્ષાપત્રી શ્લોક 121 મતમ વિશેષતા દ્વૈતમ્યમાં સ્પષ્ટ રીતે પોતાના હૃદયનો હૃદગત અભિપ્રાય દર્શાવતા મૈત્રેય ઋષિના અવતાર એવા સતાનંદ સ્વામીએ આ 121ની ટીકાની અંદર લખેલું છે કે આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાય એટલે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય એ રામાનુજા સંપ્રદાય જે છે તેનું મૂળ જ છે. એટલે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય કે ઉદ્ધવ સંપ્રદાયનું કોઈ મૂળ હોય જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ તો રામાનુજાચાર્ય લખેલું છે, બરાબર, સ્પષ્ટ રીતે શંકાળો તે જોઈ લેજો. મૂળ શબ્દો વાપરેલા છે રામાનુજાચાર્ય સાથે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની કડી દર્શાવેલી સ્પષ્ટ રીતે. હવે આપણે વચનામૃતની વાત કરીએ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્પષ્ટ રીતે ગઢડા
પ્રથમનું 71મું વચનામૃત. તો ગઢડા પ્રથમના 71મા વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજ પૂછે છે કે શાસ્ત્રની રીતે કલ્યાણ કેવી રીતે થાય, તો તેની વાત કરો. તો શાસ્ત્રની રીતે કલ્યાણની વાત કરતાં ભગવાન શ્રી હરિ કહે છે કે વેદ છે તે તો અતિ ગહન છે, એની કથા કાંઈ થતી નથી, પણ એ જ વેદના જે અર્થ છે તે વેદના અર્થ શ્રીમદ ભાગવતની અંદર અને પંચમ વેદ તરીકે જે મહાભારત એટલે ભાગવત અને મહાભારતની અંદર એ વેદના અર્થો સરળ રીતે સમજાવેલા છે, માટે જગતની અંદર તેની કથા વાર્તા થાય છે. એટલે આમાં શંકરાચાર્યએ કે નિરાકાર ભગવાનનું પ્રતિપાદન કરેલું છે અને ભગવાન રામાનુજાચાર્યએ સાકાર મતનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. માટે શાસ્ત્રનો આધાર લઈને કે તમે સંતોને શ્રીજી મહારાજ પ્રશ્ન પૂછે છે નંદ સંતોને કે તમે એનો પ્રત્યુત્તર કરો, તો નંદ સંતો સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે અમે ભગવાન શ્રી રામાનુજાચાર્યએ જે સાકાર મતનું પ્રતિપાદન કરેલું છે, એટલે કે એ જે વિશિષ્ટાદ્વૈત મતનું પ્રતિપાદન કરેલું છે તેનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ. પછી શ્રીજી મહારાજ પણ સ્વયં કહે છે કે અમને પણ કે રામાનુજાચાર્યનો જે આ સાકાર સિદ્ધાંત છે, સાકાર ભગવાનનો પ્રતિપાદન કર્યો વિશિષ્ટાદ્વૈત મત, તેમને સ્વીકાર છે. એટલે કે સ્પષ્ટ રીતે શ્રીજી મહારાજે આ ગઢડા પ્રથમના 71 વચનોની અંદર રામાનુજાચાર્યનો સાકાર મત પ્રતિપાદન જે છે તેને સ્વીકાર કરેલો છે. બરાબર. હવે વચનામૃતમાં આપણે બીજું જોઈએ તો લોયાનું 14મું વચનામૃત. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ દરેક આચાર્યના મતો કહે છે. તેની અંદર રામાનુજાચાર્યના જે મત છે તેમાં ભગવાન શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે રામાનુજાચાર્યએ તો કે જીવ, માયા અને પુરુષોત્તમ આ 3 તત્વોનું કે નિરૂપણ કર્યું છે. અને 3 તત્વો છે તે નિત્ય છે અને પુરુષોત્તમ છે એ જીવ અને માયાના કે નિયંતા છે. આ પ્રતિપાદન કરીને કહ્યું કે જે પુરુષોત્તમ છે તેનું અક્ષરધામ છે ને તે પુરુષોત્તમમાંથી કે સર્વે અવતાર થાય છે. આવી રીતે શ્રીજી મહારાજ કહી અને પછી છેલ્લે વચનામૃતના ઉપસાહાની અંદર કહે છે કે અમારો અભિપ્રાયને રુચિ અમે તમને કહીએ છીએ. તો ભગવાન શ્રીજી મહારાજ પોતાનો અભિપ્રાયની રુચિ દર્શાવતા કહે છે કે રામાનુજા સ્વામી એટલે કે રામાનુજાચાર્યએ જે અક્ષરથી પર પુરુષોત્તમ ભગવાનનું નિરૂપણ કરેલું છે તેની અમને ઉપાસના છે. આ ખાસ વાંચજો બરાબર. જે અક્ષર પુરુષોત્તમના નામે આ લોકો જે તમને ભ્રમિત કરી રહ્યા છે ખોટા સાધુઓ, ખાસ વાંચજો. આ લોયાનું 14મું વચનામૃત શ્રીજી મહારાજ પોતાનો રુચિ અને અભિપ્રાય સ્પષ્ટ રીતે લખતા કહે છે કે ભગવાન રામાનુજાચાર્યએ જે અક્ષરથી પર પુરુષોત્તમ નારાયણની જે ઉપાસના જે પ્રવર્તાવી છે, શ્રીજી મહારાજ કહે છે તે અમને અક્ષર બરાબર શબ્દે શબ્દ અમને માન્ય છે. એમ કે શ્રીજી મહારાજે રામાનુજાચાર્યનો વિશિષ્ટાદ્વૈત મત છે તે શબ્દે શબ્દ અક્ષર માન્ય કરેલો. એની અંદર કોઈ બાંધછોડ કરેલી નથી. બરાબર. અમુક જે કહેવાતા અખ્તરદાયો એમ કહે છે કે અમુક અંશ કે સ્વીકારેલો છે અને અમુક અંશ નથી સ્વીકારેલો, અને ફલાણું ને ઢીકણું કે રામાનુજાચાર્ય 3 તત્વો અને આપણે 5 ભેદ બતાવે છે. અને આ બધી વાત છે બરાબર. એની આગળ ચર્ચા ઘણીવાર કરી એટલે બહુ વિડીયો લાંબો કરવાનો થતો નથી. એટલે શ્રીજી મહારાજે લોયાના 14મા વચનામૃતની અંદર સ્પષ્ટ રીતે કીધેલું છે કે સ્વામી એટલે રામાનુજાચાર્યએ જે અક્ષરથી પર પુરુષોત્તમ ભગવાનની ઉપાસના જે છે પ્રવર્તાવી છે તે અમને માન્ય છે એવું સ્પષ્ટ રીતે. એટલે કે આપણે જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પુરુષોત્તમ કે જે અવતારવાદની આપણે વાત કરીએ છીએ એ તો રામાનુજાચાર્યએ જે પ્રવર્તાવેલો મત છે તે પ્રમાણે આપણે માન્ય રાખવો પડે. સત્સંગી જીવનની વાત કરીએ હવે. બરાબર. વચનામૃતની વાત કરી, શિક્ષાપત્રીની વાત કરી. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે સત્સંગી જીવન પ્રકરણ 2 અધ્યાય 2 અને શ્લોક સંખ્યા જોઈએ તો 34 થી 36. તો આની અંદર શ્રીજી મહારાજ પોતે પોતાને પ્રિય અભિષ્ટ જે સચ્ચાસર તેની વાત કરતાં કહે છે કે રામાનુજાચાર્યએ જે શારીરિક સૂત્ર ઉપર જે ભાષ્ય એટલે કે ટીકા કરેલી છે એટલે કે શ્રી ભાષ્ય અને ગીતા ભાષ્ય, તે બે જેણે પોતાની ભક્તિને નિરંતર કે એને ભક્તિની ઉપાસનાની જો વૃદ્ધિ કરવી હોય તો નિરંતર આ બે જે શાસ્ત્ર રામાનુજાચાર્યના શ્રી ભાષ્ય અને ગીતા ભાષ્ય તેનો નિરંતર અભ્યાસ કરવો. એમ કે નિરંતર શબ્દો આપણે બરાબર ખાસ જોજો. એવો વારંવાર એવો પણ ભગવાને આની અંદર શબ્દો વાપરેલા છે. એટલે જેણે ભગવાનની અંદર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની અંદર એટલે કે આપણા ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિની અંદર હરિકૃષ્ણની અંદર ભક્તિ કે ઉપાસના ઉદય કરવી હોય
તો આ રામાનુજાચાર્યના શ્રી ભાષ્ય અને ગીતા ભાષ્ય તેનો વારંવાર નિરંતર એમ કે એનો અભ્યાસ કરવો એમ કે એવું લખેલું છે. પાછું તમને એકવાર કહી જાઉં, બરાબર જોજો. સત્સંગી જીવન પ્રકરણ 2 અધ્યાય 2 અને શ્લોક સંખ્યા જોઈએ તો 34 થી 36. અને શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે આની અંદર કોઈ અશક્ય હોય તો રામાનુજાચાર્યનો જે ગીતા ભાષ્ય છે તેનો તો અવશ્ય અભ્યાસ કરવો એમ કે. તો એમ કે ક્યારે પણ એમ કે બહારના જે લોકો હોય બીજા દ્વેષી કે કોઈ બીજા સંપ્રદાયવાળા, તો તમને કાંઈ તમારા ચિત્તની અંદર ભ્રમિત કરવા આવે અથવા તો પરમાત્માના જે જ્ઞાન સંબંધી અંદર કોઈ બીજા પણ જે અપસિદ્ધાંત જે છે તે તમારી આગળ રજૂ કરે તો તમે ક્યારે પણ પરમાત્માની ભક્તિ કે ઉપાસનામાંથી તમે કે ભ્રષ્ટ ન થાય, કે ઉદ્ધવ સંપ્રદાય થકી તમે ભ્રષ્ટ ન થાય, એટલે તમારું પતન ન થાય. જો આપણે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય કે ઉદ્ધવ સંપ્રદાયમાંથી આપણે ભ્રષ્ટ ન થવું હોય, આપણું એમાંથી પતન ન કરવું હોય તો ખાસ આ વાંચજો. સત્સંગી જીવન બીજું પ્રકરણ, બીજો અધ્યાય, અને તમને 34 થી 36 શ્લોક કીધા. આ ભગવાન રામાનુજાચાર્યના 2 ગ્રંથો વાંચવાની ખાસ આજ્ઞા કરી છે શ્રીજી મહારાજે. કયા? બરાબર. તો એ શિક્ષાપત્રી શ્લોક 100 ની અંદર પણ આની જ વાત કરેલી છે કે અમારા સંપ્રદાયનું આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર કયું, તો રામાનુજાચાર્યનું જે વ્યાસસૂત્ર ઉપર શ્રી ભાષ્ય અને ગીતા ભાષ્ય, આ 2 સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર છે. આ બધી વસ્તુ જોજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણનો કોઈ અક્ષર પુરુષોત્તમ મત કે સિદ્ધાંત છે જ નહીં. ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સિદ્ધાંત મત તો વિશિષ્ટતા દ્વૈત જ છે. સત્સંગી જીવન પ્રકરણ 4 અધ્યાય 21 તેની અંદર સ્પષ્ટ રીતે ભગવાન શ્રીજી મહારાજ જ્યારે પંચાળા ગામની અંદર હોય છે ત્યારે દ્વૈત અદ્વૈતની શ્રુતિઓની વાત થાય છે. અખંડાનંદ વર્ણી આદિ જે બધા હોય છે, મુક્તાનંદ સ્વામી આદિ બધા સાધુઓની ઉપસ્થિતિની અંદર બહુ તત્વજ્ઞાનથી ભરેલો અધ્યાય છે. બરાબર. દ્વૈત અદ્વૈત આદિની શ્રુતિઓનું પ્રમાણ લઈને શ્રીજી મહારાજે જે સાકાર મતનું જે પ્રતિપાદન કરેલું છે, તો આ 4:21 અને શ્લોક સંખ્યા જો તો 61, તો 4:21-61ની અંદર શ્રીજી મહારાજ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે આ જે સમગ્ર મેં તમને મારો જે સિદ્ધાંત કહ્યો તેનો કોઈ વિસ્તાર જાણવો હોય તો ભગવાન રામાનુજાચાર્યનું જે શ્રી ભાષ્ય જે છે, શારીરિક ભાષ્ય કે વ્યાસસૂત્ર પર જે ભાષ્ય જે છે, શ્રી ભાષ્ય જેને કહીએ છીએ, તે ખાસ વાંચવો. ત્યાં થકી કે જાણી લેવાનો વિસ્તાર એમ કે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ પોતે સ્વયં જે કાંઈ કહેતા હતા તો તેનું પ્રમાણ આપતા હતા કે આ શાસ્ત્રમાંથી હું કહું છું. એટલે ભગવાન શ્રીજી મહારાજ જે અક્ષર બોલતા હતા તે પણ પોતાના આચરણની અંદર હતું જ. કેમ આચરણમાં હતું તે પણ તમને આગળ વાત કરી. સત્સંગી જીવન પ્રકરણ 1 જ્યારે પ્રયાગરાજની અંદર આ જ પ્રયાગરાજ મહાકુંભ જે છે, બરાબર, તેની અંદર વહેલી વાર જ્યારે ગુરુ રામાનંદ સ્વામીને ધર્મદેવને ભક્તિ માતાનો મેળાપ થાય છે ત્યારે આચાર્ય પદ ધર્મદેવને જ્યારે આપે છે ગુરુ રામાનંદ સ્વામી, ત્યારે 2 અષ્ટાક્ષર મંત્ર આપે છે અને પોતે પોતાના જે ગુરુ હોય તે શિષ્યને જે જ્ઞાનનો બોધ આપે છે તે જ્ઞાન બોધની અંદર ગુરુ રામાનંદ સ્વામી ધર્મદેવને સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે જ્ઞાન તો તમારે રામાનુજાચાર્યના આ વિશિષ્ટાદ્વૈત મતને પ્રતિપાદન કરનારા વ્યાસસૂત્ર અને ગીતા ભાષ્ય એટલે કે શ્રી ભાષ્ય અને ગીતા ભાષ્ય છે તેને જ ભણવા અને ભણાવવા. બરાબર. આવું સ્પષ્ટ રીતે આ સત્સંગી જીવન 1 પ્રકરણ 16મા અધ્યાયની અંદર લખેલું છે. અને જ્યારે શ્રીજી મહારાજ જેતપુરની અંદર પટ્ટાભિષેક ભગવાનનો ગાદી અભિષેક થાય છે, બરાબર, આચાર્ય પદ આપે છે શ્રીજી મહારાજને રામાનુજાચાર્ય, ત્યારે પણ કહે છે કે જે પરમાત્મા પુરુષોત્તમના તત્વ નિર્ણયમાં જેવી રામાનુજાચાર્યજીનું વિશિષ્ટપણું છે તેઓ અન્ય આચાર્યનો છે નહીં. માટે તમારે રામાનુજાચાર્ય એ કરેલ જે તત્વ નિર્ણય એટલે કે આત્મા પરમાત્માને માયા સંબંધી જે નિર્ણય છે એ મુખ્યત્વે આ શ્રી ભાષ્ય અને ગીતા ભાષ્યને મુખ્ય રાખીને કરવા. એમ કે આવું ગુરુની આજ્ઞા હતી એટલે ભગવાન શ્રીજી મહારાજે પણ પોતાના જીવનની અંદર ઉતારી હતી. સત્સંગી જીવન પ્રકરણ 2 અધ્યાય 37 ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની પ્રણાલિકા નામનો આખો અધ્યાય છે, તેની અંદર પણ આ બધી વાત કરવામાં આવી છે. તદુપરાંત આપણે જોઈએ તો વડતાલનું 18મું વચનામૃત, તેની અંદર ગુરુ પરંપરાની અંદર પણ રામાનુજાચાર્યને પોતાના આચાર્ય તરીકે કીધેલા છે. એટલે કે શ્રીજી મહારાજ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે અમારા ગુરુ રામાનંદ સ્વામી છે અને રામાનંદ સ્વામીના ગુરુ રામાનુજાચાર્ય છે. એટલે આપણી સંપ્રદાયની જ્ઞાન ધુરા જે છે, સંપ્રદાય પણ એને જ કહેવાય કે જે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ દર્શાવતો હોય. એટલે કે આપણી ગુરુ પરંપરાની અંદર રામાનુજાચાર્ય આવે છે. બરાબર. આવું સ્પષ્ટ રીતે આપણા શાસ્ત્રમાંથી પ્રતિપાદન થાય છે.
તો આપણો કોઈ સિદ્ધાંત કોઈ કે મત કે કોઈ સિદ્ધાંત કહે તો શ્રીજી મહારાજે જે પ્રતિપાદન કરેલું છે મતમ વિશિષ્ટા દ્વૈતમ મેં, બરાબર. એટલે આપણો સિદ્ધાંત રામાનુજાચાર્ય જે વિશિષ્ટા દ્વૈત છે પ્રતિપાદન કરેલો છે તે જ છે. અને કોઈ માણસને વિશ્વાસ નહીં આ બધી વસ્તુનો, તો ગોપાળાનંદ સ્વામી અને મુક્તાનંદ સ્વામીએ જે પોતે આ વ્યાસસૂત્ર શારીરિક સૂત્રો ઉપર જે ભાષ્ય કરેલા છે તેની અંદર સ્પષ્ટ રીતે પોતે પ્રતિજ્ઞા કરે છે, બરાબર, કે ભગવાન રામાનુજાચાર્યએ જે આ વિશિષ્ટા દ્વૈત મતનું પ્રતિપાદન કરેલું છે તેનું જ અમે સરળ રીતે કે આની અંદર ભાષ્ય કરીએ છીએ. તો આ મુક્તાનંદ સ્વામી અને ગોપાળાનંદ સ્વામી જે મુક્તાનંદ સ્વામી જે સત્સંગની મા હતા, ગોપાળાનંદ સ્વામી યોગીવર્ય હતા, બરાબર. સમગ્ર શ્રીજી મહારાજે બે ગાદીમાં મોટેરા તરીકે એની સ્થાપના કરેલી. તો આવા કહેવાતા યોગીરાજ ગોપાળાનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પણ પોતાના આ વ્યાસસૂત્ર કે શારીરિક સૂત્ર ભાષ્યની અંદર રામાનુજાચાર્યના જે ભાષ્ય છે તેને વફાદાર રહીને જ પોતે ભાષ્યની રચના કરેલી. ગીતા ભાષ્યમાં પણ આવી રીતે સ્પષ્ટ રીતે ગોપાળાનંદ સ્વામી લખે છે અને એના અર્થઘટન કરેલા છે. અમુક જગ્યાએ તો બધી આપણે આગળ ઘણી વાર વાત કરી એટલે નથી કરતો. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય તો એવું છે કે શ્રીજી મહારાજ અને આપણા નંદ સંતો મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા, સતાનંદ સ્વામી જેવા દરેક હતા, તેણે પણ રામાનુજાચાર્યના મતને, વિશિષ્ટા દ્વૈતને, સિદ્ધાંતને સ્વીકારીને જ પોતાના ગ્રંથોની રચના કરી છે. તો આ 90 ને 100 વર્ષ પૂર્વે જે અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થા મૂળ વડતાલ ગાદીમાંથી છૂટી પડેલી, બરાબર, એ એમ કહે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો અહીં કે કોઈ કે વિશિષ્ટા મત છે જ નહીં, કે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત છે ને એવા 2 ચોપડા બહાર પડ્યા સ્વામિનારાયણના નામે, બરાબર. એના નામ પણ મેં તમને કીધા. કોઈ જાણવા હોય તો આ અપસિદ્ધાંત નિરાશની અંદર લખેલા છે. કમલાકાંત ત્રિપાઠી આદિ કે એના ખંડન કરેલા છે, બરાબર. કયા કયા ગ્રંથની અંદર શું શું ભૂલો છે. આ લોકોએ જ્યાં અતિશયોક્તિ ત્યાં કરી નાખી. ભદ્રેશ સ્વામી કે મારા ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી છે તેના કરતાં પણ કે નીચી કક્ષાના, નિમ્ન કક્ષાના રામકૃષ્ણજી અવતારોને બતાવેલા છે. એટલે કે પ્રમુખ સ્વામી કરતાં અવતારો નીચા છે એવું દર્શાવીને બહુ મોટો મહાભગવાનના અવતારોનો દ્રોહ કરેલો છે, બરાબર. આ અસહ્ય હતો એટલે આ લોકોએ સમગ્ર વિરોધ દર્શાવ્યો અને સ્પષ્ટ રીતે રાઘવાચાર્ય કહે છે કે 2 બ્રહ્મ હોય જ નહીં, એકમેવા દ્વિતીયમ બ્રહ્મ. એવી રીતે ઘણી વેદની સ્તુતિઓ દર્શાવીને એક જ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન પણ કરેલું છે. ને એ વસ્તુ વચનામૃત અને સત્સંગ આદિની અંદરમાં શ્રીજી મહારાજે એ વેદની સ્તુતિ કીધેલી જ છે. એટલે 2 બ્રહ્મ ક્યારેય કદાપી હોતા નથી. લોયાના 14મા વચનામૃત પ્રમાણે અક્ષર પર પુરુષોત્તમ છે, બરાબર. અક્ષર પુરુષોત્તમ છે જ નહીં કોઈ જગ્યાએ. આ સિદ્ધાંત ફક્ત ને ફક્ત કલ્પિત સિદ્ધાંત છે. જો અક્ષર પુરુષોત્તમવાળા સ્પષ્ટ રીતે કહે કે આ સિદ્ધાંત અમે ને અમારા શાસ્ત્રીજી મહારાજ પૂરતો મર્યાદિત છે, બરાબર, તો આપણે કોઈ એનો વિરોધ કરવાનો થતો જ નથી. વિરોધ કામીને ઊભો રહી છે. અમુક માણસો અખ્તરદાયા કહે છે તમે અક્ષર પુરુષોત્તમનો વિરોધ કરો છો, તમે એનો વિકાસ સહન કરી શકતા નહીં, તમે એની પ્રગતિ સહન. અમારે ભાઈ કંઈની પ્રગતિને કોઈનાથી વિશ્વાસ છે જ નહીં. અમારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ નંદ સંતો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આદિ સ્વામીના નામ વટાવવાના બંધ કરી નાખો, એના નામ પર આ બધા પાખંડ બંધ કરી નાખો, બરાબર. સ્પષ્ટ રીતે તમે કહી દો કે આ સિદ્ધાંત અમારો છે, બરાબર. કોઈ તમારો વિરોધ નહીં કરે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાંથી કોઈ તમારો વિરોધ નહીં કરે. કોઈ સાધુ પણ નવરા નથી, કોઈ હરિભક્તો પણ નવરા નથી, કોઈ આચાર્યશ્રીઓ પણ નવરા નથી. દરેક ભગવાનની ભક્તિમાં, કારણ કે આ અમૂલ્ય સમય છે કે ભક્તિમાં સમય હોતો નથી ને આવી રીતે ખોટી રીતે વેડફો. એટલે જો તમે આ સિદ્ધાંત તમારા પૂરતો મર્યાદિત રાખો, બરાબર, ભગવાન સ્વામિનારાયણના નામે અને નંદ સંતોના નામે ઠોકો, તેનો ફક્ત વિરોધ છે. અને આ સમગ્ર કહેવાતા જે આ આચાર્યોએ પણ એ જ તમે કીધું છે, બરાબર, કે આ 2 બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન હોય જ નહીં. અને સમગ્ર તમે વેદની ઓત લઈને તમે એવું પ્રચલિત કરવા માગો છો કે આ અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત છે તે સનાતન છે ને વૈદિક છે ને વેદના સિદ્ધાંત અનુસાર છે. એટલે એ લોકોએ પણ વિરોધ દર્શાવ્યો છે સમગ્ર. એટલે આ જે સમગ્ર રાઘવાચાર્યએ જે કીધું, બરાબર, તેનું મેં તમને સ્પષ્ટ રીતે કીધું કે આપણા મૂળ સંપ્રદાયની અંદર તો આ રામાનુજાચાર્યનું જે જ્ઞાન છે તે જ પીરસવામાં આવે છે. પણ જો સંગ દોષની કેટલી અસર થાય છે એ રાઘવાચાર્ય આ જીવતું ઉદાહરણ છે. એટલે આપણા સાધુઓને ધન્યવાદ આપવા પડે કે સાચી વસ્તુ સમજાવવા નિગ્રાચાર્ય છે તેને પણ જાઓ ઝારખંડની અંદર બરાબર સંપર્ક સાધો. આ માણસ જે છે તે પણ આ 2 એક પુસ્તક જે આ તમને વાત કરી પરમાર્થ પ્રકાશ ને કૃષ્ણ વલ્ભાચાર્યનું જે લક્ષ્મીનારાયણ સંહિતા, એવા આધારે ભગવાન સ્વામિનારાયણને ગમે તેમ અપમાનિત ભાષામાં ઘનશ્યામ પાંડે અને આવી બધી અપમાનિત ભાષામાં બોલીને ખાસ કરીને આ જે
અક્ષર પુરુષોત્તમના બધા દર્શનો બધા એની આ બધી આ વસ્તુ જોઈને એ પણ અનાપ શનાપ બોલે છે. તો આવા જે નિગ્રાચાર્ય જે ભાગવતા ગુરુ છે તેને પણ આ સાચી વાસ્તવિકતા સમજાવવાની ખાસ જરૂર છે. બરાબર. એટલે આ પ્રવચનને બહુ લાંબુ ખેંચતું નહીં. પછી એક વાત ઉપસારમાં આપણે કહીએ તો અક્ષર પુરુષોત્તમવાળાએ જે આ 27 તારીખે આ લોકો એક મહાસભાની અંદર એટલે કે સંસદ મહાસભાની અંદર ધર્મ મહાસભા આપણે કહીએ આ પ્રયાગરાજની અંદર, બરાબર. તો એની અંદર મહાકુંભની અંદર જે ઠરાવ થયો હતો તે લોકોએ જે નક્કી કરેલું એ પ્રમાણે જો અક્ષર પુરુષોત્તમવાળા ખરેખર જો સાચા હોતે તો શાસ્ત્રાર્થ અથવા એમણે જે આ લોકોએ પુસ્તક બહાર પાડ્યું રામાનુજાચાર્યએ અપસિદ્ધાંત નામનું, બરાબર, તો એનું ખંડન કરતે. પણ આ ભદ્રેશ સ્વામીએ બેની જગ્યાએ પોતાનો જે મત, જે ભ્રમિત મત છે, પાખંડ મત છે તેને સાચો કરવા માટે આવી રીતે પોતાના પુસ્તકોનું વિવરણ કર્યું, વિમોચન કર્યું અને પોતે સાચા છે એવું બતાવવા માટે આ કર્યું. એટલે આ લોકોએ પાછી 10મી ફેબ્રુઆરી 10/2 પાછી એક અધિવેશન સભા બોલાવી, સંસદ મહાસભા, બરાબર. તેની અંદર જે આ વિડીયો છે કે આ એમાંથી કટિંગ કરેલો છે, બરાબર. બીજા 2 વિડીયો પણ છે, એનો ક્રમશઃ આપણે અવતારા ચેનલ પર મૂકશું આવી રીતે, બરાબર. થોડું સાચી જે વસ્તુ છે તેને શાસ્ત્ર આધાર લઈને આ વિડીયોને વિરામ આપી. અસ્તુ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.